সুতরাং এলাকার ভাইয়েরা, দোকানদার এখন তেলাওয়াত হবে, হুজুররা বয়ানে তেলাওয়াত করবেন, তখন আপনারা তেলাওয়াত শুনবেন, নাহলে গুনাহে কবিরা হবে। এরকম বলতে থাকা, আর শুরুতে তেলাওয়াত নাই, সব মানুষ জমা সারে তখন তেলাওয়াত আসতেছে, গপ্প করতেছে, এনে কিসের তেলাওয়াত শুনেই না। সব সবাই বক্তা নাই, মানুষ তেলাওয়াতের জন্য, কিন্তু আমাদের আমলের প্রমাণ নেই। এই কয়েকটা কথা এই জন্য বললাম, অনেক আলেমরাও আসছেন এবং এখানে আমার বিশেষ সম্পর্কের কারণে। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا وأجازنا شيخنا وأستاذنا قرة عيوننا وبهجة قلوبنا وتاج رؤوسنا العلامة المحقق والمحاسب المدبر المحدث الناطق الشهير العالم الجهب ذو النحرين، وحيد دهره وفريد عصره، سيد قرنه وخير زمنه، الأمير المعظم لمجلس دعوة الحق، والرئيس المكرم لوفاق المدارس العربية، والصدر المحترم للهيئة العليا للجامعات القومية بنجلاديش، جامع الأخلاق الرافعة ومانع الأوصاف الواضعة، قدوة العلماء وأسوة الصلحاء، أتقى الأتقياء وأزكى الأزكياء، المدير الحاذق وشيخ الحديث للجامعة الإسلامية بداترا باري، وشيخ الحديث للجامعة جامعة السنة، خليفة الشيخ العلامة أبرار الحق رحمه الله تعالى، وأخص تلامذة الشيخ العلامة المحدث الكبير يوسف الحسيني البنوري، نور الله مرقده وجعل الفردوس منزله، محيي السنة وقامع البدعة، مثل أهل الصفة ومرشد الأمة، مثير الهداية ومزيل الضلالة، هادي الملة ومجاب الدعوة، سيدنا العلامة الفهامة الشيخ محمود الحسن حفظه الله تعالى. বুখারী শরীফ আমি মাঝে মধ্যে পড়াই, বরকতান, আসল উস্তাদের নাম না। وأدام الله ظله. আমি তো এক দুদিন পড়াই, আর এই পড়াইলাম, এত কষ্ট করে পড়াইছে তারা। বলো। حفظه الله تعالى وأدام الله ذله علينا أنه قال: حدثنا وأجازنا الشيخ المحدث الكبير كاتب المؤلفات وطابع المصنفات السيد يوسف الحسيني البنوري رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الشيخ خاتم المحدثين وآخر المحققين إمام العصر ومعجزة الإسلام أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا الإمام الأكبر العلامة الفهامة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخ حجة الإسلام قاسم النانوتوي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ الإمام الحجة إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ مسند الهند الشاه ولي الله المحدث الدهلوي
قال أخبرنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني قال أخبرنا وأجازنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا وأجازنا الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي قال حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا وأجازنا الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنون. وقال مجاهد: القصاص العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। জাযাকাল্লাহ। আমি পড়ি, তোমরা আমার সাথে পড়ো। قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। তোমরা পড়ে আমারে শুনাইছো, আমি পড়ে তোমাদের শুনাইছি। আরো ওলামারা পড়ছেন, অনেক পাবলিক আছে তারাও পড়ছে। একটা আলিম পড়ালি ছাত্র হয়ে যায়। তো যারা আজকে পড়ছে আল্লাহ পাক তাদের সবাই ছাত্র বানায় জান্নাতে উঠাবে। इखलास चाहिए, इत्तिबा सुन्नत के साथ। ये हदीस में है, সেই জন্য কইলাম। আর তোমাদের আমি পড়ে শোনাইলাম, তোমরা পড়ে শোনাইলা, এটার দ্বারা আমি ইঙ্গিত করতে চাইতেছি কিতাবুল ইলমে আছে আরজু তালাবা আলাল আসাতিযা, আরজু শেখ আলা তিলমিজ আলা তালাবিজা আছে না নাই? আমি পড়াতে আর তোমরা পড়াতে এইটা হয়ে গেছে, আরজু শেখ আরজু তালাব দুইটা হয়ে গেছে। আচ্ছা,
একটা কথা কই, এই যে আরজ শেখ আরজুতুল্লাহের মধ্যে কোনটা উত্তম এখতলাফ বলতে চাইতেছি না, ইসমে এখতলাফ করে এসো তোমরা। তো ইমাম মালিক সাহেব বলেন আরজুতুল্লাহ আলাল আসাদ আলাল उस्ताद ये बेहतर है, लेकिन इमाम अबू हनीफा ये नहीं कहते। इमाम अबू हनीफा যেটা বলে इमाम बुखारी সেটা বলে। अबू हनीफा बोले दोनों बराबर है, इमाम बुखारी बोले दोनों बराबर है। তার মানে ইমাম বুখারী আবু হানিফারে এত বড় মুহাদ্দিস মনে করে, উনি যেটাকে তরজিহ দিয়েছেন ইমাম বুখারী, এটাও বলা আমার উদ্দেশ্য না। ইমাম মালিক সাহেব জীবনে তার উসুল ছাড়ছে কিনা? কোনোদিন ছাড় নাই, তবে একটা জায়গায় ছেড়ে দিছে, যেদিন ওনার সবকের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানি বসছেন, जाने जेदा अबू हनीफा सब इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी का कमाल ये है कि दो बड़े आलिम जो दो बड़े इमाम है दोनों के शागिर्द है। उन्हीं जा दिन जो क्लासे पढ़ते इमाम मोहम्मद बिन हसन वो दिन उन्हें एक कथा बोले आज के क्यों पढ़ब ना, আজকে আমি পড়ব, মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানি শুনবে, এই তো কোনোদিন না। আবু হানিফার ছাত্র হ্যাঁ যা বসছে ইমাম মালিক সাহেবের কাছে। ইমাম মালিক সাহেব তার উসুল বাদ দিয়া নিজে হাদিস করে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানি ওনারা শুনেছে। क्या है আমি আজকে সবসময় অনেক কথাই বলি, এটা তার নতুন কথা শুনে এইটার কোনো জবাব নাই। আমি এটার জবাব বলি আদবান। আবু হানিফার সাথে ওনার এত মহব্বত ছিল যেটা যারা পড়ে তনবীরুল হাওয়ালিক, তাজিনুল মামালিক, তাবিজুস সাহিফা, তারা জানে মানুষের এত মিল দেখা কেউ বলে আবু হানিফা মালিক সাহেবের ছাত্র, কেউ বলে মালিক সাহেব আবু হানিফার ছাত্র, এত মিল। যাই হোক এগুলো তফসিল তো আছেই। তো ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ক্লাসে আবু হানিফা কোনটা পছন্দ করে? যদি কোনো ফরজওয়াজের সুন্নতের মশলা না, শোনাচ্ছে উনি ওনার উসুল বাদ দিয়ে আবু হানিফার উসুলে তাহদিস করছেন। এই আদব। ইমাম শাফি সাহেব আবু হানিফার যুগে ছিলেন, কিন্তু উনি কেমন মহব্বত করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। আইদ জিকরা নুমানিল্লানা ইন্নাহু কুল্লামা কাররারতাহু ইয়াতাযাওয়া। আবু হানিফার নামের থেকে মিশকে আম্বর বের হয়, যতবার নাম নেওয়া আমার নাকের মধ্যে মিশকে আম্বর লাগে। আল্লাহর দ্বারা কি অবস্থা, তার নাম বারবার আল্লাহ আল্লাহ করলে আমরা কিছুই পাই না। আল্লাহ আল্লাহ দয়া করো আমরাও যাতে গ্রাণ পাই। পিঁপড়ায় গ্রাণ পায় আর আমরা গ্রাণ পাই না, কি পেরেশান কও। যেটা আমরা গ্রাণ পাই না, খুঁজে পাই না, পিঁপড়া কেমনে বাইর করে ফেলা। তারে আল্লাহ এত গ্রাণ শক্তি দিল, কুকুরও দিল। আল্লাহ দেখ ফেরেশতা তো পায়, যে মিথ্যা কথা কয়, গীবত করে, চুরি করে, ফের জুত হেফাজলের জায়গা, অহংকারী করে, কান কথা করে, কুটনামি করে, কিবির করে, ক্রিয়া করে, শত্রুতা করে, হিংসা করে,
ওদের সম্বন্ধে তিরমিজির হাদিসে আছে তাবাআদ আনহুল মালিক মিন নাতনে মা জাবি, প্রত্যেকটা গুনার এমন দুর্গন্ধ রহমতের ফেরেশতায় তুমি নামাজ পড়তেছো হয়ে জায়গা তোমার গুনার কারণে এত দূরে চলে যায়। আযাবের ফেরেশতা ঘুরে যায়, রহমতের দিকে দূরে যায়। তুমি যদি গীবত করো তাহলে তোমার কাছে আসে না, বদগুমানি করো তোমার কাছে আসে না, তাজাসসুস করো, কুটনামি করো, ফেরেশতা সরে যায়। এই প্রত্যেকটা কবিরা গুনার মানে অসহনীয় দুর্গন্ধ হয়। আর কি বেশি কি বলবো তোমাদের ছাত্র মানুষ তো আল্লাহ জানি না। বকলে হযরত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি আল ইলম ওয়াল উলামা খুলে দেখো, গীবতের বহস শুরুতে আছে। জানি না কি আযাব আমরা করছি। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে গীবত, হুব্বে মাল, কিবির, এইটা 4-5টা বলছেন যে এদিক কেন জানি আল্লাহ বিশেষ করে যে দিলের গুনাদি, এদিক কেন জানি আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রেখে দিচ্ছেন। এটা হয়তো থানবী লিখছেন, ও তো 100 বছর আগে লিখেছেন। আল ইলম ওয়াল উলামা গীবতের বাবের শুরুতে দিলেন। এই গীবত, বদগুমানি, কিবির, হুব্বে মাল, হুব্বে যা, অন্যের ক্ষতি করা, এটি আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রাখছেন এরকম লাগে। আমি বলি ছাত্রদের ইজাজত দিয়ে একটা কথা বলি, তোমরা গীবত করো না। আমার কাছে লাগে আমরা বাংলাদেশ যদি গীবত মুক্ত হয়ে যায়, এটা জান্নাতের টুকরা হয়ে যায়। যত আলেমদের ঝগড়া, বিশেষ করে এই কারণেই তো পাবলিক ক্ষতিগ্রস্ত। এই যে সব নির্মূল হইল হিংসা আর গীবত। মাদ্রাসা মসজিদ নিয়ে যত গন্ডগোল, পাবলিক টাবলিক, সব গোড়ায় হইল গীবত আর হিংসা। এটা আমাদের মধ্যে বেশি লাগে। আল্লাহ আমাদেরকে আজকের এই সবকের উসিলায় মাফ করে দেন, সবাইকে মাফ করে দেন। ওয়াদা করা আমার কাজ, আর কাজ করে দেওয়ার মালিক আল্লাহ। হিম্মত আমি করব, ইতমাম মিনাল্লাহ। গীবত করবা না, আল্লাহ ওয়াদা করব। আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে, দেখবা আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর, এই যে বাপটা পড়ছো, এটার ইলমি আলোচনা হয়তো হয়ে গেছে, নয়তো হবে, আমার দ্বারা সম্ভব না। বোঝো না গেলে সম্ভব না। মনের মধ্যে ছিল যে আজকে খুব সুন্দর করে আর কোলাই দেখতেছি না, কিন্তু কয়েকটা কথা আমি বলি, হয়তো বলছি কিনা তোমরা এইবার এটি বেশি বলতেছি আমি সব জায়গায়। 1 নম্বর কথা, তোমরা তো দুটা বাপ পড়ছো, পড়ো নাই? দুটা বাপ পড়ছো। সারেহীনরা এই 2 বাব হল করা, মুনাসিবাত বয়ান করা এত মুতাওয়াজ্জে, সারা কিতাব মিলে জাত আছে বেশি নলে কিতাবের মধ্যে দেখলেই পাইবা না। যেটা আমি একটা কথা বলি, 2টার মধ্যে কোনো পার্থক্য পাইছো কিনা, 2টা বাবের মধ্যে খেয়াল করছো কিনা তোমরা? করো অথবা না করো,
আমি তোমাদের বলি দুইটা বাবের মধ্যে ফরক। 1 নম্বর, ওইখানে দেখা যায় একটা আয়াত আছে, পরে দিয়ে হাদিস আছে, শেষ। কোন সুলে আসলো এটা যে আয়াত যদি আয়াতের দ্বারাই বোঝা যায় তার দরকার নেই। আয়াতের মফহুম ইমাম বুখারী কি বলতে চান, যদি এইটা আয়াতের থেকে বোঝা না যায়, বোঝার 2 নম্বর তরিকা হইল হাদিস। প্রথম বাবের মধ্যে ইমাম বুখারী হাদিস আয়াত আনছেন, আর এই আয়াতের দ্বারা ইমাম বুখারী কি বুঝাইতে চায় এটা আর কোন আয়াত দিয়ে উনি বুঝাইতে পারেননি। তখন তিনি আশ্রয় নিয়েছেন হাদিসের। হাদিসের মধ্যে গবেষণা করলে এই আয়াতের অর্থ কি, না ওহাইনা ইলাইকা কামা ওহাইনা, এটা পাওয়া যায়। অতএব আর কোনো কিছুর দরকার নেই, হাদিস সামনে আসলে প্রথম বাবের মধ্যে এই পথ। কিন্তু দ্বিতীয় বাব যেটা তোমাদের সামনে, এইখানে এরকম না। এখানেও আয়াত আসছে কিন্তু হাদিস নেই। আয়াতের যে মেজদাক, এটা ইমাম বুখারীর হাদিসের দ্বারা বোঝা যায় না। ইমাম বুখারী ইচ্ছা করে করছে নাকি আল্লাহ জানে, তাহলে আরো হাদিস আনতে পারত। আবু হুরায়রার আরেকটা হাদিস আছে, এই বুখারীতে আছে, ওইটাও উনি আনতে পারতেন, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত। উনি কিচ্ছু না করে এই আটকে গেছে। উনি বলতেছেন যে হাদিস পাইতেছি না। তো হাদিস না পাইলে আয়াতের মেজদাক মোতায়েন করার তরিকা, যার বদল নাই, সেটা হল সাহাবায়ে কেরাম। যদি সাহাবাদের ইত্তেফাকি এক কৌল থাকে, সব ইমামরা তাদের ইজতিহাদ ছেড়ে ওইটাই নিতে হবে, ইজতিহাদ করা যাবে না। আর যদি কোনো বিষয় আকওয়াল সাহাবাদের মুখতালিফ হয়ে যায়, তাহলেও সাহাবার কৌল থাকতেই হবে, নিজের রায়ের দাম নাই। এইটুক আছে যে দুইজনের কথার একটা নেই, একটা নিতেই হবে, নিজে কিছু বলা যাবে না। ইমাম বুখারীর এই তর্জ থেকে আমি বুঝতেছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক উপাদান, বুনিয়াদ 1 নম্বর কোরআন, 2 নম্বর হাদিস, যেগুলি বাবে আওয়ালে বলে আসছে, তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূল। আর এখানে এসে উনি তরিকা বদলানির কারণে আরেকটা বুনিয়াদ উসুল বেরিয়েছে, যে যদি কোরআনের দ্বারা কোরআন না বুঝে আসে, হাদিসের দ্বারাও বুঝে না আসে, হাদিসেও হাদিসের দ্বারা বুঝে না আসে, তাহলে 3 নম্বর তরিকা হইল সাহাবা, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। এই জন্য ইমাম বুখারী সাহাবার আশ্রয় নিয়েছেন। এখান থেকে সাহাবাদের মেয়ার হওয়া, সাহাবাদের আদালত, এটা সাব্যস্ত হয় না, হয় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 3 নম্বর বুনিয়াদ হইল সাহাবা। অনেক হাদিস আছে, মা না আলাইহি আসহাবি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। স্পষ্ট হইল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূল বুনিয়াদ 3টা, কোরআন সুন্নাহ আর সাথে সাথে সাহাবা। আর একটু যদি আগাই, কিস্তের অর্থ করতেছে, কিস্তুন, কাস্তুন, কুস্তুন। তোমারও যদি সলভ করে দিয়ে যায় লিখান পারত না,
টুকার টুকার দেখে পারবো না? নিশ্চয়ই পারবা। ইমাম বুখারী পারবো না? তো ইমাম বুখারী নিজে কিছু না বলে হাওয়ালা দিতেছে মুজাহিদের। মুজাহিদ মুজতাহিদুন ফিল লুগা ওয়া ফিত তাফসীর। আমার মনের মধ্যে আসছে যে ইমাম বুখারী ইশারা করতে চান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 4 নম্বর বুনিয়াদ হইল মুজতাহিদিন। এই 4-এর বাইরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নাই। আমার মনে হয় শায়াদ ইমাম বুখারী কাজটা করছে। শেষ কিতাবের মধ্যে একটা তোমারে বাইরে যাইবা, হাজারো দল হাজারো মত চিলে তোমার সুখ দিবে, ইমাম বুখারী তোমার বুঝাইতেছে এই 4-এর উপরে যদি থাকো ইয়াহদি বিহি কাসিরানের মেজদা কইবা, আর 4-এর বাইরে যদি যাও ইউযিল্লু বিহি কাসিরানের। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বুনিয়াদ কি? নম্বর 1, নম্বর 2, নম্বর 3, নম্বর 4 মনে রাখতে। এখান থেকে ইস্তেমবাদ হয়। কি বলতে চায় উনি, এটা উনি কোথাও বলে না। এই একটা ফরক। আরেকটা ফরক বলতে চাই, সেটা হলো এই, ইমাম বুখারী আগে না ইবনে হাজার আগে? বলো। ইবনে হাজার তো ইবনে হাজারই হয়েছে বুখারীর সরা লেখা। বুখারীর সরা সে না লিখতো দুনিয়াতে তার কেউ চিনতই না। এই সরা লেখা সবার উপরে গেছে। কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ বলেন হাফেজুদ্দুনিয়া, এটি কোরআন শরীফের হাফেজ, শুধু হাদিসের না, হাফেজুদ্দুনিয়া। সব আসমায়ে রিজালা হয় সব। এই হাফেজ হজে যায় বলে পানি খায়, আল্লাহ আমাদের হাফেজ জাহাবির মতন মেধা দিও। পরে একসময় উনি বলতেছেন যদি আজকে হাফেজ জাহাবি দুনিয়া থাকতো আর আমারে দেখতো, হ্যাঁ দোয়া করতো আল্লাহ আমাদের ইবনে হাজারের মতন জাহেন দেবে। দুইজন আজীব। ওনার একটা কথা তোমাদের শোনায় আমার আশ্চর্য লাগে, বড় ইব্রতখিস শুনাইতেছে, আমার শরম লাগতেছে। বলে যে প্রথম দিন যখন উস্তাদ জি বয়ান করলে যে গুনাহ করলে এলেম পাওয়া যায় না, ওই সময় তো নাবালেগ, আমি মনে করি 10-12 বছর বয়স, ইবতেদায়ী মিজান টিজান। ওই যে হুজুর বলছিলেন, আমার এখন 72 বছর বয়স, কোনো গুনাহ করছি এটা আমার মনে আসতেছে না। আমার জীবনে কোনো গুনাহ করছি আমার মনে আসতেছে না। হাজারো লক্ষ প্রশংসা তারই গুনাহ আছে। যে কথাটা আমি বলতে চাই, ইমাম বুখারী ওনার আগে আসছেন। ইমাম বুখারীর আগে 4 ইমাম আসছে। আবু হানিফা মসলা ইস্তেমবাদ করছেন, উনি সেগারে তাবি। ইমাম মালিক সাহেব, ইমাম শাফি সাহেব একই যুগের কাছাকাছি, তাবেঈ না তবে তাবি। 4 জন আল্লাহ এমন বানাইছে, শতাধিক মুজতাহিদ পৃথিবীতে আসছে, তাদের মাযহাব দুনিয়াতে নাই। ইমাম বুখারী এত বড় ব্যক্তিত্ব, ওনারও কোনো মাযহাব দুনিয়াতে নাই, কিন্তু 4 জনের মাযহাব এখন পর্যন্ত আছে, সারা পৃথিবীতে আছে।
আল্লামা শারানি শাফিঈ মাযহাবান শাফিউনি বলছেন আখিরুল ইনকিরাজ মাযাহিবান মাযহাব আবি হানিফা। আরেকটা কথা বলে তো অনেক মানুষ রাগ হয়ে যায়। আমরা মুজাদ্দিদ আল-ফিসানিকে জানি মানি, উনি বলছেন আর তো মুস্তাহিদ আসবে না, একজন আসবে, উনি হলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। মাহদির কথা যে বলে যে আপনার নাম আসল নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ, সহিহ হাদিসে এটা সাবেত। আর মাহদি ইয়ে মফতুনা, এ লক্ষব হইতে পারে। আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভি 96টা হাদিস নকুল মাহদি সম্বন্ধে। উনি বলছেন যে লা ইয়াখলু আন কালামি লেকিন হদ্দে মুতাওয়াতির হ্যায়, তবে সে আসল হইল মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আর মাহদি আবু দাউদের রাতে আসছে, ये लक़ब है, असल नाम नहीं है। वो मुस्ताहिद नहीं, वो मुजद्दिद होगा। ইমাম মাহদি এই শিয়ারা বলে, ইমাম হাসান হুসাইন শিয়ারা বলে, তাদের ইস্তেলাহ। যদি হাদিসে তাআরুজ হয় তাহলে ততবিকের সুরত কি? উনি লিখছেন তাআরুজ হইলে প্রথম ততবিক, যদি ততবিক সম্ভব না হয় তরজিহ, তরজিহ সম্ভব না হয় নসখ মনসুখ, এই তিনটার একটা সম্ভব না তো তাওয়াক্কুফ। আমি এই কথাটা বলছি। ইমাম বুখারী কি এই উসুল মাইনে চলছেন? কিন্তু আগে মানতে হলে ইমাম বুখারী যা বলে হয়তো জিদ করবে, নাই মানবে ইবনে হযরত। উনি তো আগে উসুল বানাইছেন, এত বড় কিতাব লিখছেন। ওনার উসুল আছে না? এই উসুল কি ইবনে হযরত যেটা লিখছে এটা? আর আবু হানিফা ইমাম শাফিঈ মানে তো আরো আগে। ওনারা হাদিসের তাআরুজ দূর করেন নাই। ওই যে ইবনে হযরত যারা লিখছে এইটার লোকে উস্তাদরা যখন পড়ায়, এই পড়ায় দেয়, পড়ায় এতে কি পেরেশানি হয় জানো? মেসালান নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বৈশা নামাজ, সব সাহাবীরা বৈশা নামাজ। এই বুখারীতে আরেক হাদিস আছে, নবী আলাইহিস সালাম বৈশা নামাজ পড়াইছেন, সাহাবীরা দাঁড়ায় নামাজ পড়ছে। এই দুই হাদিসের তাআরুজ আছে না? এখন কি করবা তুমি? যদি তাকলিদ দাও মজাব হানাফি সাহেব দিবে না। তুমি তাকলিদ শিখাইছো শরহে নুখবতে, এই না তাকলিদ চালাইলে মজাবে শাফি সাহেব দিবে। এটা হানাফিদের রাসূল না। আমার তাহকিক অনুযায়ী আলা আরজাহিল আকওয়াল হানাফিদের উসুল হলো নসখ মুকদ্দম বিইলমিন ওয়া তাতবিক বিজাহল। যদি নসখ মুকদ্দম হয় তাহলে ফরজ নামাজ ইমাম বৈশা পড়াবে, মুসাল্লিরা বৈশা পড়বে, জায়েজ নেই। মর্জে মৌতের মধ্যে হুজুর বৈশা নামাজ পড়েছেন, সাহাবীরা সব দাঁড়ায় পড়ছেন,
ये नासिक है और आगे जो বৈশা পাওয়া মনসুখ है আমাদের কাছে মনসুখ আমল বিল মনসুখ হারাম ইবনে হযরত রাসূলে কয় না দুইটাই যায় বৈশাও পড়তে পারে দাঁড়াও পড়তে পারে কিছু আল্লামা নববীর মতো কিছু বুদ্ধিমান মানুষ আছে এরা বলে যে নফল और फर्ज फर्क है तत्विक दे ये नफल के लिए है और ये फर्ज के लिए কিন্তু নববী ছাড়া এই কথাটা আর কেউ বিপদে পড়ে কইছে না যাই হোক আমি একটা মিশাল দিলাম ওইটা আমাদের রাসূল নয় ইমাম বুখারীও মানে না হাফেজের এই তৌজি এই অসুর উনিও মানেন না কেমনে বুঝলাম যে এই জায়গাটার মধ্যে হাদিসটা বোঝা যাইতেছে না যে মিজানের অর্থ কি তখন তিনি ইবনে উমরের কওল আনছেন বুঝাইছেন হাদিসে নাই কোরআনে নাই তো সাহাবী ইবনে উমর বলছেন আমল মাপ দেওয়া হবে তাহলে উনি ইবনে উমরের কওল দলিল বানিয়েছেন ঠিক কিন্তু আমরা যখন চিন্তা করি আরেকজন সাহাবী আছে ইবনে উমর অনেক বড় সাহাবী মুফাসসিরিন ইবনে আব্বাস এসে কম না হুজুর এত মোহাব্বত করতেন যে এবার টাইনে না বুকের সাথে লাগে আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব ওয়াত তা'বীর ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন ওয়াল হিকমা বুখারীতে বাব আছে আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব ইবনে আব্বাস উনি বলেন কোল সে কি হবে না হবে কিচ্ছু না বলে উনি বলেন সাহায়েফে আমল যে দুই ফেরেশতা লিখতেছে ওইটা মাপ দেওয়া হবে এটি কিন্তু এমন জিনিস না যে আকলান বলা যায় নিশ্চয় নবীর কাছে শুনে বলছি আলাইহিস সালাম ইবনে উমর বলতেছে ওজন হবে কেনায়াতুন আনিল আদল না আমার নামাজটাই মাপ দেওয়া হবে স্থূল হবে কাশ্মীরি সাহেব বলেন ওয়াজাদু মা আমিলু হাদরা যত আমল করছো দেখা যায় না এটি সব দেখা যাবে স্থূল হয়ে যাবে মাপ দিবে হাকিকাতান ইবনে উমরের কোলে এটা সাব্যস্ত হয় কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বলেন বেতাকা মাপ দেওয়া হবে আমল নামা মাপ দেওয়া হবে এইটা উনি কেমনে বলতেছেন নিশ্চয়ই নবী আলাইহিস সালাম শুনছেন क्योंकि गैर मुद्रिक बिल क़यास है कि हुक्म मरफू এখানে তার হয়েছে ইবনে আব্বাসের কওল আর হযরত ইবনে উমরের কওলের মধ্যে কি হয়েছে তাসবিক দেওয়া যায় কিন্তু হযরতে ইমাম বুখারী তাসবিক না দেয় তরজি দেবে তরজি দেওয়া এটা হানফিদের মজাব মনসুখ নয় মনসুখ না হইলে হানফিরা বলে তরজি ইমাম বুখারী তরজি দিতেছেন অথচ তাসবিক দেওয়া যায় উনি তাসবিক ছেড়ে যে তরজি দিতেছেন এতে বোঝা যায় উনিও ইবনে হযরত রাসূলের পাবন না আর দুই নম্বর আমাদের মযহাবের পাবন এটা আমি বলি না তাকে ইমাম বুখারী রাসূল হইল তাসবিক না তরজি হবে এই যে উনি তরজি এই কথাটা চাইছি বলতে আজকে আর তাসবিক হয় কেমনে তাসবিক দিবা এটা তো লম্বা জিনিস হয়ে গেছে কথা আমার মনে হয়
শুধু এই যে মিজানের পাল্লা বার হবে আর জান্নাতে যাবে, এইটা তাখসিস নাই। এই আয়াতে যেহেতু আইছে এই জন্যই বার্তা আইছে, এই হাদিসের কারণে। জান্নাতে যাওয়ার হাজারো রাস্তা থাকবে এবং হাসরের ময়দানে থাকবে। আর আগেই তো জান্নাত বুঝে বইরেই গেছে আমার মনে হয়, আল্লাহ জানে। যে শুধু শুধু বাচ্চা বাংলাদেশের পরিসংখ্যানে প্রতি বছর 40-45 মারা যায়। প্রতি বছর যদি বাংলাদেশে 45,000 ছোট বাচ্চা মারা যায়, এইটি কই গেছে জুড়ে বলো? যদি 70 বছরের বাংলাদেশ, এই 70 বছর যদি এবারে 40,000 করে মরে থাকে, কত হবে? কয় লক্ষ? পঁচাত্তর বছর আছে না? হ্যাঁ, এটা ঠিক কইছো, আরো বেশি। 70-এর অর্ধেক কত? 35 লাখ গেছে গা। জান্নাত গড়িয়ে ফেলছে মাঝে মাঝে। আর যে পৃথিবীতে 300 রাষ্ট্র আছে, 300 কোটি মুসলিম আছে। এদের বাচ্চারা মরছে না, ব্যক্তি জান্নাতে গেছে। এই জান্নাত বুঝেল তো আমরা জায়গা পাই কিনা আল্লাহ জানে। নম্বর 2, যত নবী এই ব্যক্তি জান্নাত চলে গেছে। এদের দ্বারা শুনি যে মানুষের 1.5 লক্ষ তো বটেই, 2 লক্ষ নবী। বাবারে বাবা, 2-4 লক্ষ। এই মাদ্রাসার মধ্যে 4 লক্ষ ছাত্র, 2 লক্ষ ছাত্র জায়গা দিতে মুদা কেলেন্দা ব্যাগ। ঠিক আছে, আল্লাহ জানে কি হইতেছে। আমি আর একটা বলি, এটা আমার নিজের থেকে হোক না হোক, আল্লাহর ধর্ম। আমি তোমরা আমার লগে থাকলে ওই জোরে তো বিলা না। সাবাকাত রাহমাতি। আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুস সাবিরিন। দুনিয়াতে আমার প্রাণ হইল সাবিরিন, প্রাণ আমার। আপনার কি প্রাণ হইলেন? আপনার কই থাকেন? আর এই শিবসর মাঝের মধ্যে আমার এক কাজ করে দিতে আল্লাহ। না না না, আমি আছি সাথে, বাইর করবো না। দিলের মধ্যে ঢেলে দিব, তোরে আদর করে রাখবো। মা 24 ঘন্টা আল্লাহ সাথে সাথে থাকে। মুরাদ কি বুঝো না? এর সে মারাত্মক হইল, মারাত্মক হবো না কি কমে যাবে? হ্যাঁ, কি কইলা? সাংঘাতিক কি করতে? এর সে বড় সংবাদ, এটি তো বয়স অসম্ভব সুসংবাদ। ইন্নামা ইউয়াফফাস সাবিরুনা বিগাইরি হিসাব। এমন দেওয়া দিব হিসাব ছাড়া। এদের ওজন টোজন হইবে বলে আমার মনে হয় না। বেগাইরে হিসাব বাংলাদেশ লাগি কইছে না, তো বাংলাদেশের বেগাইরে হিসাবের অর্থ কি? হিসাব ছাড়া, না কোনো হিসাব না কোনো ওজন। তোমরা আমার লগে থাকো, আল্লাহ যদি জিগায় তুই এইটা কেন কর, জিগায় হিসাব। বেগাইরে হিসাবের অর্থ তুই কই পাইলে যে আমরা বাংলাদেশে, এটার অর্থ এইটাই। নাই নাই, ইজমাল আছে। আল্লাহ আমাদের সারা দেশের আলেমরা উসুল বানাইছে। আল্লাহ যেখানে এভাম করছে হ্যানি রহিত, আল্লাহ এভাম করছে, তুমি এভাম করো। আবহাম আল্লাহ আবহিম, ওই যে এভামের মাধ্যমে এভাম করছে, কেলাই করলে এভাম সাফ সাফ করে দাও।
বিগায়ের হিসাবের এই অর্থ তো বুঝায় না এতে। তো আমি এভাম করছি, তোমার এভাম লয়ে তুমি আল্লাহ হয়ে থাকো, আমরা এভামের দ্বারা বুঝছি বিগায়ের হিসাব। তোমরা আওয়াজ সাজুদার করো না, ঠেলা গাড়ি সব খাই। আমি বলি, আমি বইলে যে উঠলাইতেছে আমার শরীর, এরা না বসে সারা দুনিয়ার মানুষের দিকেও বেগারে হিসাবের অর্থকে বলছি হিসাব ছাড়া। তাহলে আমার লাগে যে সবের যদি হইতে পারো, তোমারও আল্লাহ বেলা হিসাব জানি, সব হিসাবের বাইরে আরো আছে। আর কত কম হুজুরের কাছে জিজ্ঞাসা এখন কয়টা করছে বেলা হিসাব কত দিন? পাঁচটা হয়েছে। আরেকটা বাইর করি, এই যে হাদিসটা, এটার মধ্যে বলা হয়েছে এই দুইটা শব্দ যদি নেকির পাল্লায় ঢুকে তাহলে এরাও জান্নাতে যাবে। তোমরা একটার মধ্যে বুঝবার, আমি কিভাবে বুঝাইতেছি তোমরা। তো যদি সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ পবিত্র যাইব না, যাইতে হবে। যে আমার নেকির পাল্লা ডুববে এমনি আমি জানবো। আল্লাহুম্মা জাআলনা মিনহুম। আল্লাহ না করুন যদি গুনার পাল্লার মধ্যে গুনাহ ঢুকে, কি হবে? জাহান্নামে যেতে, বেগারে হিসাব জাহান্নামে যেতে। জাহান্নামে যেতে রাজি আছো কেডা? এই গুনাহ করলে, এই গুনাহ যদি না ছাড়াইতে পারো মৃত্যুর আগে, তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। এটা পাল্লার মধ্যে ঢুকলে জাহান্নাম। আল্লাহুম্মা আ'আযানাল্লাহ। কিন্তু যদি ড্র হয়ে যায় কি হবে? এই যে আর সবের বললাম মুখতাসার কথা, এই ড্র হইলে আর জাহান্নামে নেওয়া যাবে না, গুনাহ নাই তো। দুখুলে জান্নাতের জন্য ইল্লত হইল গুনাহ নাই, এই জন্যই তো ড্র হয়েছে। এর আগে কি করবে আল্লাহ? কেমনে? জান্নাতেরও তো সবব নাই। তিলকাল জান্নাতুল্লাতি, আরে আমারে কইবার দাও, তোমরা আমি যুগ করতেছি, তোমরা ফল বের করে না। তিলকাল জান্নাতুল্লাতি ওরিসুমুহা, এরা তো আমলও নাই, কেমনে যাবে? তাড়াতাড়ি কইলেন, তোমরা কইল না। জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমল ইল্লতে বাইদা সবব, আর জান্নাতে যাওয়ার ইল্লত হইল রহমতে ইলাহি, সাবাকাত রহমতি। ওই দিন আলা গজব কাফেররা পর্যন্ত বলবো জান্নাতে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরাফের মধ্যে এরা থাকবো, তখন দেখ জাহান্নামে গেলে বা জান্নাতে এরা বয়ে থাকবো। এই আশায় আল্লাহ ইয়াতমাউন, দিলের মধ্যে বড় আশা, এরা জান্নাতে যেতেছে। ভাই তোমরা জান্নাতে যেতেছ, সালাম আলাইকুম, সালাম দিব। অফিসারে কয় না, বড় হুজুরে সালাম দিব, সালাম আসতে কর। এই জান্নাতীরা জান্নাতে যাব, এই আরাফের মধ্যে বসে যারা জাহান্নামে বদমাশের যা জান্নাতে যাব, আসসালাম আলাইকুম, আসসালাম আলাইকুম। এই সালামের অর্থ আমরা চাল
শোনা আছে আল্লাহ সালামের বদলে আসল তো রেহমত আরাফাওয়ালারাও সব জান্নাতে চলে যায়। কয় দল গেল? লোকের 7 দল। এরপরে প্রথম দল তো আমলে চলে গেল। দ্বিতীয়রে আল্লাহ ডেকে দিবে, কি খবর? আমি তো এক কথা কইছি, ইন্না উম্মতি হাযিহি মারহুমা লা ইউআযিবুহুল্লাহু আখিরা ইন্নামা ইউআযিবুহুম ফিদ দুনিয়া বিযালাজিলি ওয়াল কতল ওয়াল ফিতান। বাকি রইছে নাকি? বলে কি কও আল্লাহ? অনেক, মাত্র এক বলবে কারা যারা আমল ভালো রইল কারা? আর আমল আছে তো সহিফা মাত্র শিক্ষাতে তো দেখলাম দোকানে চাউল আলাদা হয়েছে, বস্তা বেরো সহিফা তো বস্তা, এটা মধ্যে তো আমল, এটা শুদ্ধ আমল। এরাও যে জান্নাত ইবনে আব্বাসের কওল অনুযায়ী तस्बीह दी जाती है। इम्कान तस्बीह होते हुए इमाम बुखारी কেন তসবিহ দেন নাই? তসবিহের সুরত তো আমরা মাদ্রাসায় মেশকাতের যে ছাত্র মুমতাজা হেরেও নেই প্রমোশন দিয়ে, জাইয়েদ জিদ্দান রেও নেই 2, জাইয়েদ রেও নেই 3, মাকবুল রেও নেই 4, আরো ফাঁকে ভরি জানি। নম্বর 3 আল্লাহ ইবনে হাজারের কওল অনুযায়ী, ইবনে আব্বাসের কওল অনুযায়ী সহিফা মাপ দিলে দ্বিতীয় দল চলে যাবে। আল্লাহ জিজ্ঞাবেন কি খবর? বলে 2 পার্টি গেছে, আর ওদিতে এমনি গেছে গা 8 কিলো কেনা আমলওয়ালা গেছে। আল্লাহ ধমকও দিতে পারে আমার কারণ। আমল হলো সিফাত, এই লোকটার আমল, এই লোকটার সহিফা, এইটা মাপ দিলা, লোকটারে মাপ দাও না কেন? যারা হজে যায়, সফরে যায়, প্লেনে উঠে লোকটারে মাপ দেয়। যার আমল হ্যাঁ মাপ দেও না মিয়া, আমেলের দাম বেশি না, আমলের দাম বেশি। আমল রে মাপ দিলা, আমেল রে মাপ দেও না মিয়া। এ আমেল না থাকলে তো আমল হইতেই না, সহি হইতো না। ঠিক আছে, আমেল রে মাপ দিলে 3 নম্বর পাঠিয়ে দেব। যাইয়ে জিদ্দান চলে মুখ ভুল রয়ে গেল, 3 তো গেল গা, আলহামদুলিল্লাহ 3 দল গেছে গা। এখানে এসে আপনি হুজুর ঝগড়া করছেন, আল্লাহ আইনি ঝগড়া করছেন। ঝগড়া করতে হলো মুজাদেলা বিল আহকাম। আমি বলতেছি আপনারা ঝগড়া টগড়া বাদ দেন, আল্লাহ আপনারা এত সংকুচিত না। আমার কাছে হাদিস আছে 2টা, একটা বুখারী আর একটা জুমাল। দেখতে চান যারা লামিউদ্দারানি দেখেন, ওখানে 2টা হাদিস আছে। একটা হাদিস আছে লা ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামা, এটা মান আর-রাজুল লা ইয়াতি আর-রাজুলু ইয়াউমাল কিয়ামা, তারা ওজন করা হবে লা ইয়াজিনু মিসলা বাউদ, গুনাহগারকে মাপ দেওয়া হবে, মাছির ওজন হবে না। তাহলে যে নেক আছে তারা মাপ দিব না? এই হাদিসে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা? জুমালের হাদিস আছে লা রিজলু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইয়াউমাল কিয়ামা আসকালু ফিল মিজান মিন উহুদ। শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাউডার, এটা মাপ দিলে এই 8 মান লম্বা উহুদ
দেড় মাইল উঁচা, নিচে কত জানি না, এর চেয়ে বেশি শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাউডার ওজন। জোরে বলো আলহামদুলিল্লাহ। ওনার কি পাউডার কাটতে নেমার দিব? কাসির নে এহিলিয়া এমনি কাসিরাও তকলিফ মানতেছে। আমি যদি মানি তো অসুবিধা কি? হাফেজের না মানুষ, কিন্তু আমার কাছে হাদিস আছে, এই জন্য তদবিক বি সম্ভব। বুখারী যেটা বলছে মাত্র একজন, এক পার্টি যায়। আমি যেটা বলছি তো 10-12 অবুধ হয়ে গেছে। কয়টা হয়েছে? আশারাতুন কামেলা। কেন কই আমি? ওই যে দেখো এখানে লেখা আছে হাবিবাতানি ইলার রহমান। একজনের মাফ করলে রহমান হয়ে যায়। রহমান দুনিয়াতে বলছে ভাইজাবি आम है দুনিয়াতে, কাফের को भी शामिल है। এই তো দুনিয়ার বেলায় তো কইতেছে ये आम माना নেও, মুবালাগার মানা নিতে হবে। মুবালাগা আলাল আকাল তিনের মধ্যে এক হইল আমল, আর একটা হইল সাহিফা, আর একটা হইল আমেল। এরপরে বাকি যাবি এই মুবালাগার মধ্যে দেখে। তাইলে না রহমানের অর্থ হয়। রহমানের অর্থ খালি একদল যাইব, রহমানের অর্থ হয় না। আমি লফজে রহমান দেখে পাগল হয়েছি। আমার মধ্যে উথালা একজন না। ইমাম বুখারী তরজি দিয়েছেন। তরজির অর্থ বাতিল না, বাকিটি ওনার কাছে মরজু। तो मरजू भी मामूल भी है, रफ़ेदन मरजू है लेकिन मामूल भी है। ऐसा ही इमाम बुखारी जब मरजू करार जैसे ये भी मामूल भी है, ये भी हो सकता है। और इसलिए कि रहमान का लफ्ज़ आया और इसमें मुबालगा चाहिए, ये कम से कम 3 और ज़्यादा जितना हो सकता है। কয়টা আজান? একটু দেরি, দুইটা কথা করে শেষ করি। सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाह अज़ीम। इसका खुलासा मेरे नजदीक जिक्र और दुआ है। मतलब ইমাম বুখারী বলেন, ওই যে একটা কথা শোনানো যে নেকি নেকি টেনে আনে, গুনাহ গুনাহ টেনে আনে। ইমাম বুখারী বলে খালি এখলাস হলে হইতো না। এখলাস তো আমলের মধ্যে থাকে, আমলও লাগবে। আমলের তো সীমা নাই। দুইটা এমন আমল আছে, এই দুইটা আমল যদি তুমি দুনিয়াতে করো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, সাথে সাথে দোয়া করে নিন। সালাম এই যে সালাম أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة
আল্লাহু আকবার। ইলাহাটা মস্কে করাও, ইলাহার মধ্যে মস্কের দরকার। اللهم رب هذه الدعوة التامة محمد رسول رضيت بالله ربا وبالإسلام। সমস্ত আমলের মধ্যে মূল এই দুইটা আমলে, বাকি আমলটাই না। এক নম্বর হইল জিকির। কোরআনের মধ্যে আছে লাআয়াতিন লিউলিল আলবাব আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুন। জিকির করলে ফিকরে সহি আসে, পদক্ষেপ সহি হয়। আল ইসাবাতু ফি গায়রিন নবী আল হিকমা, হিকমতের আলুকে এ পদক্ষেপ নিতে পারে, নাইলে পাগলামি হয়। খুব জিকির করতে বলছে। কোথায় এলো জিকির? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া আজিম ইয়া আজিম। এটা জিকির না? ये जिक्र है। लिहाजा खूब जिक्र करो, दिल ठीक हो जाएगा, प्रत्येकটা কাজ সহি হবে, গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। এক জিকিরে লাখো গুনাহ থেকে মুক্তি, লাখো নেক আমলের দিকে নিয়ে যাবে। কেন? ওই যে দিল পরিষ্কার। الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام। তোমার মধ্যে আল্লাহর মারিফত, আল্লাহর উলুম, আল্লাহর মুহাব্বতের খাজানা সিনার মধ্যে দেওয়া আছে। যে জিকরুল্লাহর দ্বারা জিকির করবা, উস্তাদের অধীনে থেকে, মুরব্বীর অধীনে থেকে, সে তোমার ভিতরে এই যে আবর্জনা আছে, খনির মধ্যে থাকে, গ্যাসের খনিতে থাকে, মেশিন দিয়ে সাফ করে। তোমার উস্তাদরা, তোমার মুরব্বীরা এটি সাফ করে দিবে। জিকিরের কারণে তোমার ভিতরে যে মায়াদিন রাখা আছে, মারিফত, এটা উতলায় উঠবে। নাসু মায়াদিন কা মায়াদিনি যাহাবি ওয়াল ফিদ্দা। দুনিয়াতে জাহাব ফিদ্দাতে কোনো দামি মুদ্রা নাই। ডুবুরি উঠায় ডায়মন্ড, ওই ডুবুরি লাগবে তোমার, সে হলো তোমার উস্তাদ, তোমার শেখ। কাটবে, ছিঁড়বে, সাফ করবে, হাতুড়িতে পিটাবে, চুপ থাকতে হবে তোমার। সে তোমার এটা বাইর করে দিবে, পেট কেটে দিবে। তাহলে দেখবা তোমার ভিতরতে মারিফত বেরিতেছে, তোমার ভিতরতে উলুম বেরিতেছে। কি আসছে? মুখ দিয়ে কথা বেরোলে এলে হয়ে যেতেছে। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ 12 লক্ষ মশলা হাদিস থেকে কেমনে বের করছে? উনার কথা বেরিয়েছে আর ইমাম আবু ইউসুফ লিখছে। এতেই আল্লামা চলপি কাশফুজ জুনুনে বলে, ইমাম আবু ইউসুফ সনদের মাধ্যমে যদি আসছে, এর সংখ্যা 300 খণ্ডে, বিসাফাতিন কবীরাতিন আকসারা মিন সালাসাতি আজজাই। যদি আবু ইউসুফে লিখছে, মুখ দিয়ে যা বলছে তাই লিখছে, আমালিয়া আবু ইউসুফ বলা হয়। কাশফুজ জুনুনে আছে 3.5
সব খণ্ডের বেশি। যাই বলতো ফেকায়, যাই বলে মাসলায়। হাদিসের যেরকম সনদ আছে না, আল মুআফা একটা কিতাব আছে, আবু হানিফার কথা সনদের সাথে। আল্লাহু আকবার। সুতরাং তোমার সিনা ये कान है, खजाना है, খনি है, সাফ করলে অটোমেটিক নেকির কাজ তোমার মন উথলায় উঠবে। পেশাবের চাপের মতো শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের চাপে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে। গুনাহ যেরকম ঘৃণা, ওরকম ঘৃণা মনে হবে। अन्नासु महादिन। तो ये जिक्र है। इमाम बुखारी शायद बोलते चान যাই করো জিকির ছেড়ো না। জিকিরে সহি ফিকির আছে, সহি ফিকিরের কাজ হিকমতওয়ালা হয়, ওটা তোমার ক্ষতিকর হবে না, শুধু লাভজনক হবে, ফারেক হয়ে যেতেছে। नंबर 2 दुआ। ये दुआ भी है। वो कैसे? ये मुब्तदा खबर के अलावा दुआ है। আল্লাহ দোয়া। আমি মিশাল টিশাল দিই, আজকে সম্ভব না। আমি কেন বলি আল্লাহ, এটা আল্লাহ জানে। কেন বলি রাজ্জাক, তা আল্লাহ জানে। ইয়া রাজ্জাক, ইয়া সত্তার, ইয়া গফফার, ইয়া আলিম। আমাকে কইতেছি না, কিন্তু এটা তো মুক্তদা খবর নাই। আল্লাহ মুক্তদা খবর ছাড়াই বুঝে। আমি এটা বলার সাথে সাথে ইয়াসআদুল কালিমুত তাইয়্যিব ওয়াল আমালুস সালিহ ইয়ারফা। আমি যেই বলি ইয়া আল্লাহ, এই শব্দটা আল্লাহর কাছে চলে যায়। ফেরেশতা কি কয় না মসজিদের মধ্যে বইয়া সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এ আজিম, এটা করিস কেন লাগি কয়? জানি না, এই জন্যই তো তোরা খেল হতে দেই। মা বলে বাচ্চা কয় আম্মা, বোনের ডেকে দেখ 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 দেখ, আর খিদা লাগছে। যায় দে, ঠিকই খিদা লাগছে, দুধ দে, বস। আম্মা আম্মা বলা শেষ। খায়া দেয় কতক্ষণ পরে আবার আম্মা। বোনের দেখ দেখ পায়খানা করে দিয়েছে মনে হয়, গেদে পায়খানা করে খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তোমরা খাইছো না খেয়েছো আমি জানি না, আমি কিছু খাইছি। আরো কতক্ষণ খাইতাম, দেখেছে মা, এই জন্য ভাগ্যে জুটে নেই। বনে গেছে একের পেশা পায়খানা করে কারবার করা, এতই বলে নাই, খালি গেছে আম্মা। কতক্ষণ গোসল টোসল করে শোয়া দিছে, আম্মা এ দেখতো ঘরে কোনো কুকুর বিড়াল ঢুকছেনি, ভয় পাইতেছে নি? তাহলে আম্মা বিড়ালও আছে, কুকুর, এই তো এলে আম্মা কইছে ঠিকঠাক কর। আমি এই ট্রিকের দ্বারা বুঝাইতে চাই যে বাচ্চাটা খালি আম্মা 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 3 বার বলে, তো 3 বারের 3টা অর্থ। মায় বুঝে কেমনে? যেমনে বুঝে, আমি যখন বলি আল্লাহ, তখন আল্লাহ বুঝে আমি এই ডাকটা কোন কারণে দিলাম। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ বুঝে এই ডাকটা কোন কারণে আমার বান্দা দিল। আলহামদুলিল্লাহ কেন বললো? ফেরেশতা তুমি বুঝো না, কিন্তু ওর ভিতর সহ আমি বুঝি। এ আজিম কেন বললো আমি জানি। সে হাত উঠেছে, সে বলতেছে আল্লাহ আমি তোমার পাগল। এই যে কোরআনে বলা নাই ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা, এটার অর্থ হলো পাগল। তুমি তো আমারে বলছো পাগল, আমি তোমার পাগল, আমি তোমাকে দেখতে চাই।
আমি তোমার হাত মিলাইতে চাই, আমি তোমার সাথে বুক মেলাইতে চাই। তুমি তো পাক, আমি তো না পাক। আর জিন্স জিন্স কতটুক পাক হইলে আমি তোমার সাথে গলা মিলাইতে পারি, তোমারে দেখতে পারি, অতটুক পাক বানায় দो। ये है सुभान का तर्जुमा, দোয়া है। হামদ, আল্লাহ তুমি খুব প্রশংসিত, আমার প্রশংসা নাই। তোমার চুম্বকে তো আমার টানবে না, আমার ময়লা দূর করে এই পরিমাণ গুণ দাও আমাকে, যেন তোমার গুণের ঠাইনে আমাকে তোমার সাথে মিলে। হে আল্লাহ, তুমি আজিম, তুমি মহান। আমি বড় বিপদে আছি, আমি গুনাহগার, আমার কোনো রাস্তাই নাই। আমারে মাফ করলে তোমার কোনো ক্ষতি নাই, তোমার নবীও খুশি হবে, তুমিও খুশি হইবা দিলে দিলে আমার জান্নাতে দেখলে। যদি তুমি আমার ক্ষমা করো, তোমার মহত্বে দাগ লাগবে না, আরো তোমার মহত্ব বেড়ে যাবে। আমার মতো গুনাহগারকেও তুমি ক্ষমা করছো, আর যদি মাফ না করো তোমার মহত্বে দাগ লাগবে, সাহস বেড়ে যাবে। তো তখন কান্দে কুন্দে, আল্লাহ তোমার মহত্ব ঠিক রাখলে আমার মাফ করে দাও। আর যদি না করে দাগ লেগে যাবে। 1 নম্বর মহত্ব মহান হইতে পারবা না তুমি, এটা আসতে কমে। আসল কথা তুমি মহান। আমার মতো মহান হইয়া আমার মতো জলিল ও খারকে যদি মাফ না করো, কে মাফ করবে আমাকে? এই হাত তুললাম তোমার দরবার। তুমি বলো নাই এমন হাত যদি হয় তকদির বদলায় দিই আমি। লা ইয়ারুদ্দু তাকদীর ইল্লা, এরকম তো হাত আছে যারা উঠলে তুমি তকদির শুদ্ধা বদলায় দেও। আমার আমার মহল্লা বুঝি না আমি তো হাত উঠাইলাম, কি তকদির আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। জান্নাতে যেতে হয়, জান্নাতে যায় তোমার লয় দেখা করতে চাই। আমার নবীর সাথে গলা মিলাবো, ওনার সাথে মুসাফা করবো, ওনার মজলিসে বসবো, আবু বকর সিদ্দিকরে দেখবো। আমার এটা আশা। তুমি বললা না লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহ বলে এত দলিল কই পাইলি যা। আর তোমরা যদি আমার সাথে থাকো, সত্যি কথা বলো, আল্লাহ শেষে অতিষ্ঠ হয়ে অরষ্ট হয়ে যায়। এই দিনে ছেড়ে দিয়ে, পাগল দিনে ছেড়ে দিয়ে, নাহলে বাকি দিন هذا الحديث وهذه الجمل عندي ذكر ودعاء رب أشخاص يتبرع لو أقسم على الله لا برا। এরকম মানুষ কেন নাই? একজন, হ্যাঁ, এ যদি ছাত্র না বালে গেছে, এ যদি হাফেজ, তোমরা দাওরা পড়ছো, যদি আল্লাহর আপন না হইতা খুদার কসম তাহলে বুখারি পড়তে পারত না। আল্লাহর পছন্দ না হইলে এই পর্যন্ত আসতে পারত না। শেখুল ইসলাম মদনী ওনাকে জিজ্ঞেস, হুজুর আপনার ছাত্ররা পড়ায় ব্যক্তিরই ইজাজত যা দেন কে লেগে, এর মধ্যে ভালো মন্দ আছে না, এরপরে আবার এরা যোগ্য আছে না। হযরত বলছেন আল্লাহ জানারে হাদিস পড়ায় আলছে, হাদিসটা ওহি, এইটা মস্ত করাই দিছে, এইটা পড়াইছে, হাইজত খায় লোক এটি ব্যক্তিবোধ থাকে। আর যদি না হয় তা আমার ইজাজত কাজে লাগবে না, ক্ষতি তো নাই দেওয়ার মধ্যে, দিলাম হইতে পারে দিছি যে
এর লজ্জা আর এইটা সম্মান রক্ষার জন্য সে হুজুরে আমার হাদিসের ইজাজত দিছে, হইতে পারে তার জীবন বদলে যাবে। আপনি বলেন কেমনে বুখারি পড়াইলো আল্লাহ? কেমনে বুঝা গেল আল্লাহ পছন্দ করছে। হাজি সাহেবের এক শাগির্দ এসে কয়, হুজুর 5 বছর না 3 বছর হইলো আপনার কাছে মুড়ি দিয়ে নবই হয়েছি, কোনো অজিফাই দেন না আপনি, আর কত বললেন? বলো কি কোনো অজিফা দিয়ে নেই? কয় না। কি করো সারাদিন? কি করবো, ওই যে একটা কয়ে দিছে না আল্লাহ আল্লাহ করতে, 5000 বার আল্লাহ আল্লাহ করি। হাজি সাহেব দাঁড়ায় গেলেন, কি বলো কি 5000 বার আল্লাহ আল্লাহ করো? কহ আল্লাহ না করে না? আমি যদি তোমার অপছন্দ করি আর তুমি যদি আমার নাম লও, আমি কি বলি? এই আমার নাম মুখে নিস না, বলিনি তো তুমি 5000 বার ডাক দেও আল্লাহ রে, আল্লাহ না করে না? বলে না। আয়ো তুমি আমার লাগে দোয়া করছো, তুমি তো হো গিয়া পৌঁছ গিয়া, এই 5000 বার ডাক দেও তো আল্লাহ না করে না? মানে আল্লাহ মজা পায় তুমি আল্লাহ কইলে, আল্লাহ 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 মজা পায় আল্লাহ। তাই ইমাম বুখারী বলে জিকির করবা আর দোয়া করবা। দোয়া সেলাহুল মোমেন। সেলা বোধহয় এই জন্য কইছে যে শয়তান এইটার জন্য যুদ্ধ, এর অস্ত্র হইল দোয়া। সেলা বলার তো কথা না, অন্য জায়গায় মুখ খুলে বাধা করছে, এখানে সেলাহুল মোমেন। শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে হাত তোলো আল্লাহর কাছে। সব যুদ্ধে যারা তোমার বিরোধী এরা পরাস্ত হবে। দেখো না নবী যে সিজদাত পড়লো বদরে, এমনি ফেরেশতা জিবরিল আইছে। এর আগে আসে নাই, কত সাহাবী শহীদ হয়ে গেছে, আসে নাই আসে নাই আসে নাই, রক্তাক্ত হয়ে গেছে বদরের ময়দান। হুজুর তাড়াতাড়ি গিয়ে সিজদাত পড়ে গেছে, চোখের পানি দিয়ে মুজেজাতান জায়গা ভিজে গেছে। আবু বকর টান দিছে, ইরফা রাসা। জিবরিল দাঁড়ায় করে, আমি আইছি। সালাম আলাইকুম। কি ব্যাপার? আল্লাহ একটা আয়াত পড়াইছে, সাইহুজামুল জামু ওয়াইলুনা দুবুর। যেহেতু আপনার মাথা মাটিতে লেগে গেছে, চোখতে পানি পড়ে গেছে, হাত উঠে গেছে, আকাশে হইচই লেগে গেছে গা, ওই যে সায়াদের সবটা বাগতেছে, রাফিয়াতিন সিয়াবাহু। এটার আর তর্জমা করবে, মহিলারা দৌড় দিছে, রাফিয়াতিন সিয়াবাহু, উষ্টা খায় বলে দিব, কাপড় খুললে দৌড়। আর পুরুষরা ইওয়াল্লুনা দুবুর, দুবুর কারকে তোমরা বুঝছো। শয়তানও দৌড় দেয় পিছনে, কি বেরোয়? কি বেরোয়? গ্যাস গ্যাস গ্যাস। আল্লাহ বলছে যারা গ্যাস নাই দিলের মধ্যে, ব্যাটারিরা আমি জান্নাত দিন, আমার সাথে জান্নাতে রাখুন। ইয়া বুনাইয়া ইন কদারতা আন তুসবিহা ওয়া তুমসিয়া ওয়া লাইসা ফি কলবিকা গিশশুন ফাফআল আমরুন লিল ওজুব ফাইন্নাল হক মিনাল কাবায়ের তারকুহু ফরজুন ফাফআল ওয়া যালিকা মিন সুন্নতি। ये है असल में मेरी सुन्नत तरकी है। कोई जाबी को एक तरफ रखो, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे कोई सवाल जवाब है। बस एक सुन्नत है, दिल को गैस से पाक रखो। और ज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। ये हदीस पूरी है। आदारा पूरे अस्वाती सुन्नत बोले, আর আসল মকসদ হলো না তুর্কি সুন্নত, অর্থাৎ দিলের মধ্যে হিংসা থাকতে পারবে। বলো আল্লাহ করবে, হিংসা রাখবে না, হিংসা রাখবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক। কিছু বলবে না দোয়া? আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা
ইলাহি 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 ইলাহি, আমারে পাগল বলো আর যাই বলো, এক পর্যন্ত খবরে গেছে গা। এই ছাত্র ছাড়া কিছুই নেই, এরা যদি দোয়া করে জান্নাত পাবো, এছাড়া কোনো রাস্তা নাই। অক্ষম ধরে বসছি, শক্তি তো তুমিই দিতেছ, নাহলে আমি করতে কথা বিতাম। এই ওলামারা এনে বসে রয়েছে সব। আল্লাহ আমারে কিবি মুক্ত করে দাও, রিয়া মুক্ত করে দাও। এই নাবালেক ছেলেরা হাত উঠে রাখছে, আল্লাহ হাফেজ ছেলেরা হাত উঠে রাখছে, তোমার নবীর হাদিস পড়ে ছাত্রটি হাত উঠে রাখছে, উস্তাদরা হাত উঠে রাখছে। এসার নামার সামনে মাগরিব করে বসছি, বলকে জোহরের আগের থেকে বসছি। ইয়া রব, যাব কোথায় আমরা? সবাই লাথি মারে, সবাই গালি দেয়, কারো কাছে চাইলে ফকির মিসকিন মনে করে। আল্লাহ তুমি না চাইলে নারাজ হও, আর তাদের কাছে বারবার চাইলে লাথি দেয়। মসজিদের চাইতে পবিত্র স্থান নাই, এখানে বসে তোমার কাছে হাত উঠাইলাম। ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, বিরহমাতিকা নাস্তাগীস, নাসআলু মিনকাল জান্নাহ ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার, নাসআলু মিনকা হুসনাল খাতিমা ওয়া নাউযু বিকা মিন সুইল খাতিমা। ইয়া ওয়াহাব হাবলি হাউলাই তুল্লাব ইলমান লাদুন্নিয়া, তুমি ওয়াহাব ইলমে লাদুন্নি দান করো ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ ইরহাম আলা হাউলাই তুল্লাব ওয়াল আসাতিযা ওয়াল জামিআ ওয়াল মুআসসিসিন ওয়াল কাইমিনা আলাইহা واجعلهم من المتقين والصادقين والمخلصين والشهداء والصالحين والذاكرين الشاكرين. اللهم تقبل سائر الدعاء والصلوات والأعمال واستجب دعوتنا إنك مجيب الدعوات. يا الله نسأل منك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وعلما نافعا. يا الله نسأل منك عملا صالحا متقبلا، نسأل منك توبة نصوحا قبل الموت وراحة ومغفرة بعد الموت. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وارحمني ولا تجعلني من المحرومين، أن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتنة توفني غير مفتون. أسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. يا الله إنا نسأل منك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لاهٍ وقلب لا يخشع ودعوى نفس لا تشفع ودعوة لا تستجاب لها. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنيني بك عمن سواك بفضلك يا أرحم الراحمين.
طهر قلوبنا من النفاق وعيني من الخيانة ولساني من الكذب والغيبة والعمل من الرياء فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا الله আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও আল্লাহ গুনাহ খাতা মাফ করে দাও তুমি সুবহান আমাদেরও তুমি মাফ করে দাও তুমি সমস্ত প্রশংসা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক আমরা তোমার বান্দা তোমার হাবিবের উম্মত উনার উসিলায় আল্লাহ আমাদেরকে এমন গুণ দাও যারা দুনিয়া উপকৃত হয় আখিরাতে উপকৃত হয় এর জন্য এলেম দরকার এলেম দান করো আল্লাহ তাওয়াজু দরকার তাওয়াজু দান করো ইখলাস দান করো মুহাব্বত দান করো জুহুদ দান করো আল্লাহ আল্লাহ সব দূর করে দাও ইয়াকিন দান করো ইয়া আল্লাহ তাকাব্বুরি দূর করে দাও শত্রুতা দূর করে দাও কিনা দূর করে দাও আমরা যে কলবিয়া দূর করে দাও দিল তোমার হাতে আল্লাহুম্মা তাহির কলবি মিনান নিফাক তাহির মিনান নিফাক আমাদের দিলকে মুনাফিকাত থেকে দূর করে দাও ওয়াজআলনা মুত্তাহিদিন ওয়াজআলনা মুত্তাহিদিন ওয়াজআলনা উলামা মুত্তাহিদিন ওয়ালা তাজআলনা মিনাল মুতাফাররিকিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ দাও তাবলীগের মধ্যে মিলায় দাও উলামাদের মধ্যে মিলায় দাও আমুন নাসের মধ্যে মিল দাও মুহাব্বত দাও হিংসা দূর করে দাও আল্লাহ কত মানুষ আজকে এই দিনের দিকে তাকায় রয়েছে দোয়ার দিকে তাকায় রয়েছে যারা এই মাদ্রাসা করছে মেহনত করছে দুনিয়ার থেকে গেছে গা আল্লাহ তাদের জান্নাত দাও আর যারা এটার পিছনে মেহনত করতেছে ইয়া আল্লাহ যেভাবে টাকা দিয়া দোয়া দিয়া বিভিন্ন ভাবেই করতেছে তাদের সকলকে রসিলায় মাফ করে দাও হালাল ব্যবসা করার তৌফিক দাও ইয়া আল্লাহ হালাল ব্যবসার মধ্যে তরক্কি দান করো হারাম ব্যবসার থেকে সরায় রাখো এই মাদ্রাসা অনেক বেশি দেখাশোনা করে যে ফ্যামিলিটা ইয়া আল্লাহ এদের সিরাতুল মুস্তাকিম দান করো গুনাহ যাতে না করে কোনো কারণেই যাতে গুনাহ না করে এত বড় মাদ্রাসা বানায়া এ যেন আবার জাহান্নামে না যায় তুমি দয়া করো হালাল ব্যবসা দাও যারা আছে সবাই হালাল ব্যবসা দাও অনেক মানুষ দোয়া চাইছে হাত উঠায় রাখছে তাদের মুসিবত দূর করে দাও ঋণগ্রস্ত ঋণ আদায়ের তৌফিক দাও অসুস্থ সেবা দান করো হাসপাতালের অনেক রোগী সেবা দান করো ইয়া আল্লাহ তোমার নামে এখনো অনেক আলেমরা জেলের মধ্যে আছে ইয়া আল্লাহ অনেক তোমার নামে এখনো আতঙ্কের অবস্থায় আছে সরকার বদলি হয়েছে নতুন সরকার আসতেছে আগের সরকার আমলেও ইসলাম নিয়ে আমরা ইসলাম না আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা আতঙ্কে থাকতাম এখন নতুন সরকার আইছে কেন পতন হইল এই নতুন সরকারকে বোঝার তৌফিক দান করো ইসলাম ছাড়া সুন্নত ছাড়া মাদার ছাড়া মাসাজিদ ছাড়া আল্লাহর ভরসা ছাড়া আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনোদিন এই দেশের তরক্কি হবে না শান্তি আসবে না শৃঙ্খলা আসবে না এটা বুঝবার তৌফিক দাও যারা দেশ চালাবে আল্লাহ তাদের বসাইতেছে আরেক দলরে বসাইছি তাদেরকে ইবরত হাসিল করো তোমরা বসতেছ এক নম্বরে আল্লাহ রসুল সুন্নত কোরআনকে প্রাধান্য দিয়া যদি দেশ চালাও তাহলে তোমাদের দেশ শান্তির দেশ হবে নচেত হবে না ছাত্র ভাইয়েরা ফারেক হইছ আল্লাহর উপরে ভরসা করবা লাইওয়ার রেসু দিনার নলাদের হামান কি করবা এলেম শিখছ
এইটা নিয়ে থাকবা, তোমাদের আসল শান্তি আখেরাতে। ঢইলে বেরো না, ডাইন বামে ঢইলে বেরো না। বাহিরে যাইবা, চিলে সুপ দিবে, এখানে উস্তাদরা মুরগির মতন তোমাদের রাখছে। বাইরে গেলেই চিলে সুপ দিবে, সাবধান, কারো ডাকে সাড়া দিও না। তোমার উস্তাদের ডাকে, তোমার উস্তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো কদম রাখো না। বাহিরে বিষাক্ত হাওয়া, বাঁচতে চাও, উস্তাদের সাথে সম্পর্ক রাখো। উস্তাদরা এদের বুকে রাখেন, এদের ডাকেন, ডেকে ডেকে বুঝান, যাতে দিনের কাজ করেন। সবসময় আল্লাহর উপরে ভরসা। ওমাই ইত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা। আল্লাহ আমাদের বিমুখ করো না। আরো কত কিছু বলার আছে, শেষ করতে পারবো না। তুমি জানো, তুমি জানো, তুমি জানো। ইমানের সাথে মত দিও। এই ছাত্রগুলোরে হজ করায় দিও, মদিনার জিয়ারত করায় দিও। আরো যারা সবাইরই, আর মরণের আগে একবার তোমার হাবিবকে স্বপ্নে দেখা। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ। আরে ওযু আছে সবাই।